Почитувани, време е за новото издание на Спорт Интро на телевизија Мега. Во денешното издание ги анализираме надпреварите кои во текот на викендот се одиграа во Битола, но и гостувањето на фудбалскиот клуб Пелистер во Скопје против екипата на Шкупи. Останете со нас. На самиот почеток на оваа емисија, предлагам да го погледнеме разговорот со Касим Каменица кој го направивме во пресред на градското дерби, а веднаш потоа и најдобрите моменти и впечатоците на Каменица и тренерот на Eurofarm работник Иван Марковски. Во денешната емисија мој соговорник е господинот Касим Каменица, тренер на ракометниот клуб Пелистер. Со него ќе разговараме за актуелностите околу ракометниот клуб и секако дербито кое следи во петок против ракометниот клуб Eurofarm работник. Господине Каменица, за почеток еве да го опфатиме малку подготвителниот период. Одигравте турнири во Струга и во Прилеп, каде исто така се сретнавте со екипата на работник, па може да се каже и дека се запознавте и со нивните играчи. Како ќе оцените тие турнири и каква е подготвеноста моментално на вашите играчи? Па, у тренутку могу да кажем да е физичка припрема на завидном нивоу. Све остало е још увиек испод наших желја. Ono što je zabrinjavajuće pomalo taj stepen tehničko-taktičke obuke kod igrača koji su imali u prethodnom periodu, njihove nekakve navike i trenažni status je pomalo odudarao od mojih shvatanja rukometne igre i sigurno je da nam na tom pitanju fali još vremena da budemo u nešto boljem izdanju. Da, odigrali smo 2 meča sa našim rivalom u petak. U Strugi su oni dominantno dobili tu utakmicu s obzirom da se videlo na njima da su više želeli tu pobjedu. Motiviraniji su ušli u utakmicu. Odigrali su jednu 3-2-1 odbranu duboku na koju mi nismo bili adaptirani u tom trenutku. Odigrali smo drugi nadprevar u Prilepu gdje smo se mi malo pripremili za tu njihovu odbranu. Mogu reći da smo odigrali puno bolje tu utakmicu, mada krajnji rezultat ne govori tako, jer smo prednost od 5 razlike u finišu istopili, ostalo je 1, mada je po igri ta razlika trebala biti veća. Možda je Žreb malo požurio sa ovim derbijem, sigurno bi više nam odgovaralo da je prošlo 2-3 kola da uđemo u jedan takmičarski ritam, međutim šta je tu je. Ono što je dobro u ovom trenutku, da smo mi pripremni period prošli skoro bez povreda, da su svi igrači prošli jedan dobar fond treninga i da u ovom trenutku očekujem da, kao što sam već spomenuo, dobru fizičku pripremljenost, da na to nadovežemo defanzivne zadatke, odnosno fazu odbrane, iz kojeg bi mogli dobro da trčimo, da postižemo lake golove, da na taj način iskontrolišemo njihove izmjene koje vrše u fazi odbrane, i to bi nas sigurno uvelo u jednu ležerniju situaciju. Svesni smo činjenice da će protivnik i ovog trenutka biti izuzetno motiviran. Oni traže svoje mjesto pod suncem, oni su nov klub, tek su ušli u Superligu, oni u samom gradu traže svoj status i da će to biti jedan težak meč, zahtjevan. Ja očekujem od svojih igrača da pruže jedan maksimum u ovom trenutku i taktičke discipline i zalaganja i da ako bude tako da će to biti dovoljno da se ostvari rezultat koji nama odgovara. Споменавте на пресконференцијата, располагате со голем фонд на играчи, па може да се каже и дека сте на сладки маки да ги одберете играчите кои ќе истрчат. Дали веќе имате представа кои играчи ќе истрчат на теренот токму во петок? Pa imam, skinut ćemo 7 bekova, 3 pikera, 2 golmana, 4 krila i to je sastav od 16. Male su dileme oko koga, uglavnom je manje više sve poznato. Smatram važnom činjenicom ovo što sam već napomenuo, da su svi zdravi, svi spremni, dočekuju svi željni nastupa i ono što će biti razlika sigurno u ovoj sezoni u odnosu na prethodnu sezonu, što klub nije imao rezultatsku ambiciju, mogu tako reći. To ovog puta neće biti slučaj. Mi ćemo izuzetno tjerati ekipu da, ako treba, čak igra pod pritiskom, ali određene ambicije koje je klub zacrtao moraju se realizovati. Znači, odustajemo od jednog amaterskog pristupa da učestvujemo samo tako, nego mi želimo klub da stavimo na veći nivo i to je sigurno naš primarni zadatak da već krenemo od starta prvenstva sa pobjedama
koje bi nas na kraju učvrstile na plasma među 4, permanentan nastup u evropskim kupovima, permanentan nastup u play-offu, da bi igrali mečeve sa Vardarom i Metalurgom, koji je zanimljiv i za naše navijače, a to kroz te utakmice ekipa će se dizati, a ne igrajući play-out koji je veoma slab, da tako kaže. Го има ли тој, да речем, психички момент кај вашите играчи со оглед на тоа што еве прво градско дерби, прво коло и Пелистер повторно во ракометната Суперлига? Pa malo sam i ja nov po tom pitanju, još uvijek upoznajem svoje igrače. Sigurno je da je nastup u prvenstvenim utakmicama nešto drugo, posebno derbi. Pravimo, pored taktičke pripreme, i psihološku pripremu. Nadamo se da će nam uspjeti u tome da ekipa bude relaksirana, da ne budu u grču, da ne budu nervozni, da na taj način ispune taktičke zadatke. A ako to uspijemo, sigurno da ćemo biti na dobrom putu, ali kažem, još uvijek upoznajem svoje igrače, ali u ovom trenutku ja njima vjerujem da će tako biti, da će odgovoriti svim zahtjevima tako jedne zahtjevne utakmice. И во претходните наврати кога разговаравме, често пати ја споменувате армијата навивачи која посекувате да се врати повторно во салата, па еве една порака која ќе има упатите во пресрет на градското дерби. Pa, vi ste mlad novinar, ali morate da me razumijete da sam ja ovde nekada bio 3 godine u jedno zlatno vrijeme Pelistera, kojeg smo mi pravili upravo tada. I imali smo uvijek punu dvoranu. Na mnogim utakmicama nama je iza dvorane ostajalo po 2-3 hiljade navijača i ja sam emotivno i sentimentalno vezan za to vrijeme. I ja sanjam takvu jednu scenu da napunimo dvoranu, mada vidim da se malo promijenilo vrijeme. Mnogi ljudi ne gledaju više rukomet, u razgovoru s njima po gradu dolazim do takvog zaključka, ali naša pozivnica tim navijačima će biti naše zalaganje, naše dobre partije, da ih vratimo nazad i da tako zajedničkim snagama, bez te sinergije navijača, rukovodstva kluba, ekipe, nema jakog Pelistera, nema velike ekipe, nema velikog kluba. Sve je to pomalo devastirano, zapušteno, ali smo krenuli jedan proces, dugoročan, ambiciozan i naravno da nam je u takvom jednom našem projektu potrebna publika. A zna se šta je bitlska publika, koja zna sistematski da ruši protivnika, zna da na taj način pravi odgovornost ekipi uz takvu jednu podršku i mi se nadamo takvom jednom scenariju. Господине Каменицес, тука ќе ви се заблагодарам, ќе ви посакам фер, коректен надпревар во петок, како вам, така и на вашите противници и секако навивачите кои ќе дојдат во салата во петок во 20 часот да можат да уживаат во едно градско дерби како што му доликува на Битола. Da odu zadovoljni. Ja se isključivo bavim sportskim stvarima, moji igrači ne smiju da izlaze iz okvira sportskog ponašanja i samo na taj način želimo da damo, da dignemo derbi, da makedonski rukomet ima pored skopskog jak i bitlski derbi. Благодарам. Првото битолско дерби во ракометната Суперлига пред 5000-ната публика го доби Пелистер со резултат 24-21. Одлично навивање и тврд надпревар без голем број на погодоци во спортската сала Младост. Токму она што и се очекуваше од едно дерби како што му доликува на Битола. Надпреварот започна добро најпрво за гостите кои ја реализираа почетната иницијатива и поведоа со 0-2. Но Пелистер се консолидираше и скоро во текот на целиот надпревар ја имаше играта под контрола. Работник најмногу што успеа да направи во првото полувреме беше таа серија од 4-0, кога резултатот од 6-4 за домакинот дојде до 6-8 во корист на Работник во 16-тата минута. Но ни таа предност не беше од големо значење за гостите. На полувреме се отиде со нерешен резултат 12-12. Надпреварот се чини беше решен во последните 15 минути, кога гостите постигнаа само еден, а примија дури 7 гола. Најнапред сакам да му честитам победата на ракометниот клуб Пелистер, сосема заслужена. Нема тука никаква дилема. Одговорноста за поразот комплетно превземаме јас и Александар Зарков. Мислам дека тотално потврдивме на надпревар разлика што имавме и добри моменти, но сепак ќе кажам дека на некој начин се уплашивме од победата. Веќе во пракса ни премина да губиме
надпревари со промашени 3, 4, 5 и повеќе пенали, зицери и така натаму. Со една таква лоша реализација сигурно дека не може да се победи не само Пелистер како една поквалитетните тимови, но ни една друга екипа од македонското првенство. Јас се надевам дека сакам само да ја пофалам битолската публика, она што и претходно го изјавив во претходните пати, дека придобивка за сите ќе биде ако салата младост ќе се наполни, тоа денес ќе се случи и мислам дека ракометот се врати во Битола и дека е добро што на премиерата дојде во еден ваков голем број да види убава ракометна представа. Уште еднаш им честитам на Пелистер на победата и беше сосема заслужено. Да. Прво полувреме може да се каже добро се држевте, на второто полувреме како да подпадна под притисок од вашите играчи и се чини дека Пелистер ќе прочита вашите напади и нешто се должи безидејноста во нападот на вашиот тим. Нема тајни меѓу двата клубови. Ние одигравме два надпревари и тоа на некој начин и се очекуваа и реакциите и од двете екипи. Јас само ќе кажам дека и напоменав дека екипа што промашува толку зицери и што седмерци, пенали како сакате, не може да го добие ни најслабиот противник. Безидејноста, да, тотално подфрлање на средната бековска линија и мислам дека пред нас не очекува голема работа и мислам дека во следниот период ние тоа ќе го поправиме и да видиме реални. Ние сме нов клуб, до вчера малте не постоевме и дека на некој начин се ова ново за нас. Јас само ќе кажам дека Еврофарм работник од утакмица, од надпревар до надпревар ќе се крева и мислам дека во следниот период ќе бидеме уште подобри. Јас мислам дека треба да учиме од грешките и дека тоа во следните тренинзи да го поправиме. Мислам дека и притисокот беше еден од факторите, бидејќи знаеме дека битолската публика и армијата нивна на навивачи е таква дека нивниот осми играч, но мислам дека не беше пресудна во моментите кога водевме со 2 разлика. Можеби хендикеп беше што не се одлепивме на 3, но утакмица дојде во спротивен правец за другата екипа. Сепак, пак ќе напоменам, сосема заслужено, без никакви забелешки, помина и фер коректно од сите страни и мислам дека така треба и да продолжи во иднина. Искусниот тренер на Пелистер Касим Каменица по надпреварот истакна дека е задоволен од остварената победа, но не и од прикажаното на теренот. Повика публиката во Битола да остане на ова ниво, како на овој надпревар, и вети подобри партии на неговиот колектив во иднина. Ja ne znam šta bi novo mogao reći s obzirom da je kolega Markovski uglavnom sve rekao. Želio bih da istaknem da sam oduševljen brojem publike koja je došla na ovaj derbi, atmosferom koja je napravljena za vrijeme derbija. Srećan sam što nije bilo nikakvih incidenata, ispada. Na terenu se vodila jedna bitka pod jednom velikom tenzijom i potpuno se slažem da su oba dvije ekipe podbacile iz razloga što je ta atmosfera u gradu učinila svoje i igrači su ušli u ovu utakmicu pod jednom dozom opterećenja. Lično nisam zadovoljan sa našom predstavom, međutim, dovoljno sam iskusan da kažem da se pobjedi nikad ne gleda u zube. Važno je da smo dobili tu utakmicu, pred nama je svjetlija budućnost, ljepše igre i želio bi da se publika zadrži u ovom broju, da nas prati na našem putu na pravi sportski način. Uobičajeno ne bio pojedincima, ipak kolektiv dobija utakmicu, kolektiv gubi, neke sitnice su se prelomile na našu stranu, u pravo vrijeme smo poravnali rezultat, podigli ga na 2-3 razlike i to je odlučilo krajnji skor i mislim da je naša, kao što je kolega Markovski rekao, pobjeda zaslužena, mada ponavljam, sve je bilo na vrhunskom nivou okolo igre oba dviju ekipa.
Еден од најдобрите поединци во тимот на Пелистер дефинитивно беше Кирил Колев, кој се чини како да го магепса неговиот гол со 11 одбрани, додека во однос на постигнатите погодоци во зелено-белиот дрес се истакнаа Вешовски со 6 и Николич со 5 погодоци. Во тимот на Еврофарм работник, Чурлевски постигна 5 гола, а Кара Иванов и Хенрике по 4. На крај секако дека со овој надпревар се покаже дека со самото влегување на работник во Суперлигата, значајно ќе се влијае на квалитетот на лигата, а до следното градско дерби, Пелистер останува газда на Битола. Прилепска победа на домашен терен во Битола одигра 0:0 против екипата на Брегалница. Иако прилепчани имаа неколку изгледни шанси за погодок и еден недосуден пенал, не стигнаа до 3 бода на овој надпревар. Во продолжение најдобрите моменти од надпреварот. Пелистер го доживеа и вториот пораз сезонава, овој пат на гостувањето кај Шкупи. Иако зелено-белите играа добар фудбал и има активен резултат се до крајот, беа поразени со погодок во 92-та минута. Погледнете и головите од овој надпревар во продолжение. По враќањето од гостувањето во Скопје, разговаравме со тренерот Наум Лјамчевски, го анализиравме надпреварот, а секако разговаравме и за предстојниот куп надпревар против Ренова. Господин Лјамчевски, по забележаните 3 победи и нерешен резултат, Пелистер забележа 2 порази на двете гостувања, еден мал осврт на тие 2 надпревари. Видете, прво поздрав до вас, деција што правите вие за нас. Точно е тоа дека имавме одличен старт, па следеше пауза, после тоа стигна и 2 порази. Во фудбалот е дозволено 3 резултати. Ние
имавме сјаен почеток, сега добивме, имаме 2 порази, меѓутоа како и на почеток, така и сега сме на земја. Цврсто знаеме со кои квалитети располагаме, кои се можностите на тимо и не се заредстваме со многу, како да кажам, како што има коментари од околу дека ние сме тие што ќе одиме на шампионска титула. Тоа се мегаломански амбиции во моментот, бидејќи вие знаете кај бевме, кај дојдовме, ако се враќаме назад, колку имаме нови играчи, тој тип треба да се во игра, па после да разговараме за некои поголеми дострели, за некои поголеми достигнувања. А сега за ова што рековте вие двете утакмици, ние во паузата малце кај нас направи проблеми. Можда не е доволно изгористивме ради замора и други работи. Бевме на гостување во Албанија и тоа малце ни поремети програмата. Во Торенова одигравме едно полувреме изворено, второ полувреме пад на, да речем, на физички план може малку, па на некој прилика што домашните искористија, али во никој момент не бевме во подредена улога, додека во Скопје целосна доминација беше на нашиот тим. Можето нашите гледачи го гледат тоа преку страницата на Фудбалска федерација. Значи не зборувам ништо напамет. Ние имавме доминација 90 минути, нестрежно загубивме, наместо да победиме со 2-3 разлика. Мислам дека е општ впечатокот дека Пелистер кога игра на домашен терен е сосема друга екипа во однос на тоа што е на гостински. На домашен терен се чини дека може да добие било кого, а на гостински и да загуби од било кој. Видете се, не само ние, него те видовте и Шкендија и Вардар, се како апсолутни фаворити што ги рачунаме во нашето првенство. И тие, Вардар од Шкупи, Шкендија од Брегалница, и пораз има од Вардар. Кај нас, ви реков, ние сме уште во фаза на оформување и изнаоѓање на тие прави 11 мина, бидејќи ние ако имате за приметено вие во текот на овие 6 кола или купо веќе седмото коло, седмо на трудачки карактер, ние еднаш не излевавме со стандарден состав. Да речеме, ова е тим ке игра, неправдати повреди, Петров, знаете, Божиновски и така, нетни во Скопје не можеме да речуваме на Степановски, на Нямчевски. Значи, не можеме ние да одиграме во еден стандарден состав, тоа носи своји последици. Така да, ако ние премногу бараме од овој тим, мислам дека не е во ред. Во предпоследното коло се сретнавте токму со Ренова на гостински терен и сега веќе во среда го играте и првиот куп надпревар, па се чини можевте да се запознаете со тоа што тие располагаат, дали е Пелистер подготвен за куп надпреварот? Пелистер е потполно подготвен за куп надпреварот. Ние и мислам дека сакаме да стигнеме далеку во куп надпреварите. Ги согледавме можностите на Ренова, значи Ренова е една екипа искусна која долго ги координира заедно во ова лига. Значи не се работи за некој тотално аматерски тим, како некој што сака да прикажи. Имаме представа, знаеме со кој ни е противник и ценам дека ние ке во меѓусебниот дуел на тие два надпревари, мислам дека ние сме тие што ќе одиме натаму. Дали планирате можеби повеќе ротации со оглед на тоа дека во наредните 10 дена ве очекуваат дури 4 надпревари, најпрво со Ренова во куп надпреварувањето, потоа на домашен терен со Силекс, потоа многу тешки 2 надпревари против Вардар и против Шкендија? Точно е тоа, овај нареден период за нас е исклучително тежок и доста напорен. Мораме да затоа имаме и таков играчки кадар од 24-25 играчи, да можеме да ги менуваме. Затоа ние сме се уште во една фаза на формување и стабилизирање на тимот, баш од овие причини, кај што мораме во и да го формираме тимот и да се такмичиме. Нормално дека ќе имаме ротации во тимот, не можеме да, како што знаете вие, играчкиот кадар како ни дојде општо познато вие, значи не можеме да се ослониме на чисто 11 играчи, тие да играат недела среда,
за нас и услови е, мислам, доста тешко и може и во рамки некој невозможно. Ќе пробаме колку што можеме да играат сите околу 18-19 фудбалери и се ценам дека тие се кадарни да се избора за она што сакаме да го постигне победа на овие надпревари, прво со Ренова, па Силекс, сега за другите надпревари ќе разговараме по тоа. Споменавте дека Пелистер располага со голем фонд на играчи, голем број од младите фудбалери настапуваат на позајмица, дали во Новаци, Бурхан Мустафов во Победа, дали ги пратите нивните игри и дали можеби да очекуваме и нивно враќање во Пелистер, дали сметате на нив во вашата екипа? Вака сад ние во договор со нив и во соработка со клубовите, не се тие од Пелистер избркани, како што некој сака тоа да представи. Тоа е направено исклучиво за доброто нивно, бидејќи како што знаете, па мора да имат надпревари. Едно е да тренира играч, друго е да има надпревари. Еве Савиот Тернадановски експлодира овие два-три надпревари, да тај Господ дока да биде така, тој си играч на Пелистер. И Мустафов и Јовче Трајковски и ред од помалите фудбалери, бидејќи сега во овој период беше неможно е кога се бориме за резултати, ние ова година бараме Пелистер да биде во првите 4 екипи, збораме 3-4 екипи, за стабилно да покажеме некаква. Во таква ситуација тешко е со млади играчи само да ја водиш битката, да добиеме на стабилност сигурно во иднина, многу ги има млади играчи повеќе во тимо. Ја знаете и во први и втори пак кога сум бил, кај мене играли играчи 14 години, тоа беше пред години намазат, не сега. Али сега, сегашна ситуација, не го дозволуваше тоа да почнеме со толку млади играчи, бидејќи е голем ризик, и самите нови газди, новите спонзори, амбициите нивни се доста големи и така се стреми клубот да оди кон тие насочувања што се даени од газдите. Како што рековте вие, вратата на Пелистер за секој млад играч е широм отворена, не е да биде затворено никој случај. И еве на самиот крај во пресретна надпреварот со Ренова, кој резултат го очекувате и кој би бил најоптимален да Пелистер да помине во понатамошната кола? Секој резултат што не води во понатамошниот куп е за мене прифатлив. Не сум многу добар прогнозер, немам проблем со прогнозата. Значи, мислам дека, мислам сигурен сум дека ние одиме понатаму, гледајќи ја квалитетот на двете екипи. Ви благодарам и посакувам успех како во надпреварот со Ренова, така и понатаму во првенството. И јас ви благодарам и уште еднаш кречам, ми сум благодарен што стално не пратите и заедно да издржиме во битка натаму. Селекторот на македонската ракометна репрезентација Лино Червар денеска во Битола одржа пресконференција за плановите и поставените цели во иднина на нашата репрезентација, говори Червар во продолжение на Спорт Интро. Cilj je makedonskog rukometa da u kontinuitetu bude na velikim natjecanjima, što na Evropskom prvenstvu, što na Svjetskom prvenstvu i na Olimpijadi. Mi smo osigurali nastupom u Francuskoj kontinuitet nastupa na velikom natjecanju. Ali naravno, nije tu krajnji cilj još. Mi i dalje imamo ambicije da nastupamo i na Evropskom prvenstvu kod naših susjeda u Hrvatskoj 2018. godine. I napraviti ćemo sve da se plasiramo. Igramo prvu utakmicu sa Ukrajinom ove godine, drugu utakmicu igramo sa Češkom, koja opet nam je došla u kvalifikacije u ovoj godini i nakon toga počinju pripreme za svjetsko prvenstvo u Francuskoj koje se održava u mjesecu januaru. Želim reći to da vidjeli ste sami da imamo jednu reprezentaciju koja zaista je puno napravila za naš rukomet i kapa do poda svima onima koji su nastupali za reprezentaciju Makedonije, koji sad isto igraju, ali smo ostali sad bez nekoliko igrača, malo idemo na ono što moramo napraviti, na pomlađivanje, jer imamo već par puta, to znaju i novinari koji prate, evo riči ovdje da smo imali jednu najstarijih reprezentacija na svijetu, da moramo malo pomladiti, ali mislim da i ovo što sad radimo i što se događa u makedonskom rukometu,
pa moram to reći i za moj Metalurg koji gledate na televiziji i tako dalje, da se isplati ulagati u mlade, da moramo dati podršku svima, da napravimo još jaču reprezentaciju. Naravno, mora malo biti trpljenje. Mislim da je osnovni cilj koji mora biti, a to je, kao što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo, da napravimo sve, da se plasiramo i u Zagreb, jer vrijeme čini, nama je prednost vrijeme, jer imamo mlade igrače koji sazrijevaju svakim danom, pokazali su to da mogu ravnopravno igrati čak sa vrhunskim timovima. To je ono što nam daje snagu da idemo dalje. Prema tome napravit ćemo sve da dobijemo jednu stvarnu reprezentaciju Makedonije sa kojom se možemo ponositi. Сметате ли дека овие 30 играчи што моментално се на овој собир го имаат тој потребен квалитет да се носат со другите репрезентации? Pa pazite, dobro ste pitanje postavili, koja je poruka naša. Želimo ukazati sa ovim sobirom od 30 igrača, na drugom sobiru možda će biti neki drugi igrači, u trećem sobiru opet nadopuna, jer selekcija je jedan proces koji nema kraja, koji stalno ide naprijed. Dakle, nama je cilj da ovi mladi igrači, govorimo sad o onih godište 98. da shvate da su oni u jednom krugu, da danas sutra, neće to odmah, da će igrati i da se prati njegov razvoj, da je kandidat danas sutra da igra reprezentaciju. Ovi koji su stariji, koji već sad bi mogli, poraka naša je da budu još motiviraniji u radu s ovim klubovima, jer je šansa da dobiju priliku da igraju za reprezentaciju. Onima koji su već poiskusni, želimo pokazati da nikad nije kasno. Čovjek je mlad onoliko koliko je posvećen. Neko je star sa 20 godina, a neko je mlad sa 30 godina. Ovisi koliko je posvećen. I njima govorim, neka uvijek gledaju djelo i uspjeh, na primjer, Kira Lazara, kapetana naše reprezentacije, koji radi na sebi, koji uvijek mladenački djeluje. To je važno. Važno je ulagati u sebe, trenirati. Kao što sam njima rekao, bitno je i da budu dobri ljudi, to je uvijek u modi. Ali da ih krasi karakter, da upornost, da imaju tu radnu etiku. To je jako bitno i tada rezultati će do samo sebe. To ne znači da smo mi sad skupili njih 30, da će oni sigurni biti u reprezentaciji. Ne, oni su u jednoj evidenciji koju želimo vidjeti i pratiti ih kako će se razvijati, a neki će sigurno dobiti šansu prije. Prema tome, to je jedan koncept, kažem, 4-godišnji, gdje pokazuje, jer mi moramo isto znati da 2019. godine u Makedoniji se održava svjetsko prvenstvo kadeta. Da mi već sada ćemo raditi jedan stožer koji će brinuti o njima, koji će isto raditi sobire kao što mi radimo ovdje, koji će isto pokušati uključiti i sve trenere, to nam je cilj, uključiti sve trenere koji god postoje i rade u Makedoniji sa svim uzrastima, da oni se osjećaju isto dio tog projekta. I oni da budu motivirani u svojim klubovima da nam šalju dobre talente koje ćemo iskoristiti za dobrobit makedonskog rukometa. Тука и го завршуваме ова издание на Спорт Интро. Се надевам дека со подготвените содржини го задржавме вашето внимание. Имајте пријатна работна недела и останете со програмата на телевизија Мега.